السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر اینڈ فارماسسٹ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم دواؤں کی حیرت انگیز ابتدا اور ایجاد کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق سن 2020 میں دنیا بھر کے دوا ساز اداروں کی تخمینہ شدہ قیمت تقریباً 1310 ارب US ڈالر سے بھی زیادہ رہی ہے، اور حقیقت میں دوا سازی میں تحقیق اور تجربات کے اخراجات کسی بھی دوسری صنعت سے زیادہ ہی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود انقلابی ادویہ اور علاج کی دریافت بعض اوقات غیر متوقع طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ادویہ کی ایجاد خالص قسمت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسی ادویات کے بارے میں بتائیں گے جو دوا سازی اور بیماریوں کے علاج کے لیے تو نہایت مؤثر ثابت ہوئیں، لیکن ان کی ایجاد نہایت غیر متوقع تھی، جس میں قسمت کا عمل دخل بھی زیادہ تھا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کلورمبیوسل۔ دوستو، کلورمبیوسل ایک ایسی دوا ہے جو خون کے سفید خلیوں کے کینسر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور امریکی ادارے نے اس دوا کو 1957 میں استعمال کے لیے منظور کیا تھا۔ یہ دوا اصل میں لیوکیمیا یعنی خون کے سفید خلیوں کے کینسر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیوکیمیا اصل میں خون میں پائے جانے والے سفید خلیوں میں ایب نارملی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال، کلورمبیوسل دوا کی ایجاد یا ابتدا کی کڑیاں پہلی جنگ عظیم سے ملتی ہیں، جہاں جنگ کے میدان میں مخالفین کے لیے مسٹرڈ گیس کا استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے کئی سال بعد، جب دنیا دوسری جنگ عظیم کے دہانے پر تھی اور جب سائنسدان مسٹرڈ گیس کے زہریلے اثرات کے توڑ کو تلاش کرنے میں مصروف تھے، تو ان کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ وہ فوجی جو پہلی جنگ عظیم میں مسٹرڈ گیس کے زہر کے زیر اثر رہے ہیں، ان میں خون کے سفید خلیوں میں نمایاں کمی پائی گئی۔ ان نتائج نے سائنسدانوں کو مزید تحقیق پر مائل کیا، اور تجربات اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نائٹروجن اور مسٹرڈ پر مشتمل کمپاؤنڈز کو لیوکیمیا کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کمپاؤنڈ خون کے کینسر شدہ سفید خلیوں کو ختم کرنے اور ان کی تقسیم کو روکنے میں مؤثر ہوتے ہیں۔ اس طرح تحقیق میں پیش رفت سے کلورمبیوسل نامی دوا کا وجود عمل میں آیا، جو آج بھی خون کے سفید خلیوں کے کیسز میں استعمال ہوتی ہے۔ ویاگرا۔ دوستو، تحقیق اور سائنس کی دنیا میں اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ویاگرا نامی دوا سازی کی تحقیق اور ایجاد میں ایک مشہور اور قابل ستائش دریافت سمجھی جاتی ہے۔ تاہم اس دوا کی ایجاد اور دریافت بھی ایک معمہ رہی ہے۔ اس دوا کی دریافت کی کہانی کی ابتدا برطانیہ کے چھوٹے سے قصبے میتھرل ٹٹفل سے ہوئی۔ یہاں سائنسدان دل کے شریانوں کے ایک مرض انجائنا کی روک تھام کے لیے ایک نئی دوا کو مریضوں پر ٹیسٹ کر رہے تھے، مگر ان مریضوں میں اس دوا کے استعمال سے غیر معمولی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے مرد حضرات جو یہ دوا استعمال کر رہے تھے، ان میں جنسی طور پر غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں، اور تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ اثرات ٹیسٹ کی جانے والی انجائنا دوا کی وجہ سے ہی ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس طرح ویاگرا نامی دوا کی ابتدا ہوئی۔ ویاگرا کو سن 1998 میں مردوں میں مخصوص جنسی صلاحیت بڑھانے کے لیے فروخت کرنا شروع کیا گیا۔ اس طرح انجائنا یعنی دل کے مخصوص علاج کے لیے ٹیسٹ کی جانے والی دوا آخر کار کسی اور وجہ علاج کا سبب بنی۔ بوٹولینم ٹاکسن یعنی بوٹاکس۔ دوستو، ہم میں سے تقریباً ہر کسی نے بوٹاکس اور اس سے چہرے کے پٹھوں یعنی مسلز یا عضلات کے جمنے والے اثرات کے بارے میں سنا ہوگا، اور بوٹاکس نے بے شمار مشہور شخصیات کے چہروں کو جذبات سے خالی بھی چھوڑا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس میڈیسن کی حیرت انگیز دریافت یا ابتدا سے واقف ہیں۔ بوٹاکس دراصل ایک نیورو ٹاکسن ہے جو بوٹولینم ٹاکسن کی ایک پیوریفائڈ یا خالص شکل ہے، جبکہ بوٹولینم ٹاکسن ایک بیماری بوٹولزم کا سبب بنتی ہے۔ دوستو، یہاں بات قابل ذکر ہے کہ بوٹولینم ٹاکسن ایک ایسا اعصابی یا نیورون پر حملے کرنے والا ٹاکسن ہے جو بیکٹیریا کی ایک مخصوص قسم سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ٹاکسن پٹھوں میں فالج جیسے اثرات ظاہر کر دیتا ہے۔
दोस्तों इब्तिदा में न्यूरोटॉक्सिन जिस्म के अंदर पट्ठों यानी मसल्स के खिंचाव को रोकने के लिए एक दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर उन लोगों में जो आंखों के पपोटे यानी आईलिड या वोकल कॉर्ड्स के खिंचाव या स्पैज़म में मुब्तला हों। ताहम इस न्यूरोटॉक्सिन के आंखों के आसपास इस्तेमाल करने से कुछ खास किस्म के असरात जो कि गैर मुतवक्का थे जाहिर होना शुरू हुए। इस दवा के इंजेक्शन ने चेहरे के गिर्द झुर्रियों को बज़ाहिर कम करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब इस न्यूरोटॉक्सिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को कुछ मखसूस अरसे के लिए ख़त्म करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाज के तेज़ी से ज़ाहिर होने की वजह से बोटॉक्स अब कॉस्मेटिक सर्जरी में एक मकबूल तिब्बी इलाज में से एक बन गया है। एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 2019 में तकरीबन 76 लाख से ज़ायद अफराद ने बोटॉक्स इंजेक्शन अपने चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया। सिस्प्लेटिन। दोस्तों सिस्प्लेटिन एक ऐसी दवा है जो मर्दों में टेस्टिक्युलर कैंसर यानी कि टेस्टिस के कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है और तकरीबन ये दवा इन केसेस में 90% तक कारआमद साबित हुई है। दोस्तों इस दवा की कैंसर को खत्म करने की सलाहियत एक अमेरिकी कीमियादान बार्नेट रोजनबर्ग ने 1960 में इनकलाबी तौर पर दरियाफ्त की थी। दरअसल रोजनबर्ग एक जरसूमे जिसको इकोलाई के नाम से जाना जाता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के असरात पर तहकीक कर रहा था, जबकि उसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए प्लैटिनम से बने 2 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया था। इस तहकीक के दौरान रोजनबर्ग ने यह नोटिस किया कि यह बैक्टीरिया की तकसीम को रोकने में मावन साबित हो रही है, लेकिन रोजनबर्ग ने यह मुशाहिदा किया कि बैक्टीरिया की तकसीम को रोकने में मावन असल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बल्कि यह प्लैटिनम के बने इलेक्ट्रोड है और उनकी वजह से ही बैक्टीरिया की तकसीम रुक रही। चुनांचे यहां से सिस्प्लेटिन नामी दवा की इजाद की तहकीक का ज़हूर हुआ। रोजनबर्ग ने एक केमिकल बनाया जिसको पेरून क्लोराइड के तौर पर जाना जाता था। 1960 में इस इब्तिदाई तहकीक के बाद से सिस्प्लेटिन दुनिया में एक एंटी कैंसर दवा के तौर पर नाहित कामयाबी से जानी जाती है। वॉरफेरिन। दोस्तों वॉरफेरिन दुनिया भर में खून को जमने से रोकने के लिए एक मौसर और मकबूल दवा समझी जाती है, मगर इस दवा की इब्तिदा भी नाहित ड्रामाई अंदाज में हुई थी। सन 1920 की दहाई में शुमाली अमेरिका और कनाडा में मवेशियों की एक शदीद वबाई बीमारी जाहिर हुई जिसमें मवेशियों की मौत शदीद खून बह जाने से वाक़ई होने लगी थी। उस वक्त की तहकीक से यह बात सामने आई कि मवेशियों की अमवात दरअसल एक खास पौधे जिसको स्वीट क्लोवर कहते हैं के खाने से जाहिर हुई और ये स्वीट क्लोवर असल में मवेशियों में खून के शदीद बह जाने का सबब बना। चुनांचे 1940 में कार्ल लिंक और उसके शागिर्द हैरोल्ड कैम्बल ने इसी पौधे यानी स्वीट क्लोवर से एक कीमियाई मादे को अलग किया जिसमें एंटीकोगुलेंट यानी खून को जमने से रोकने की सलाहियत पाई गई। इस मादे को वॉरफेरिन में तैयार किया गया जिसे सन 1948 में चूहे के जहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और इसको लाइसेंस भी चूहे के जहर के तौर पर ही मिला। ये दवा चूहों में शदीद अंदरूनी ब्लीडिंग का सबब बनती थी। फिर 1954 तक वॉरफेरिन को इंसानों में इस्तेमाल का लाइसेंस नहीं मिला था। वॉरफेरिन को इस्तेमाल का लाइसेंस उस वक्त मिला जब एक शख्स ने इसी दवा से खुदकुशी की नाकाम कोशिश की जिस पर यह जाहिर हुआ कि वॉरफेरिन को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। मौजूदा दौर में वॉरफेरिन फालिज जैसी बीमारियों की रोकथाम और इलाज के तौर पर इस्तेमाल होती है, जहां वॉरफेरिन खून की नालियों में खून को जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस दवा के इब्तिदाई इस्तेमाल करने वालों में उस वक्त के अमेरिकी सदर आइजनहावर भी शामिल थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।